हालेलुया। कि तुसी वचन सुनने के लिए तैयार हो? हालेलुया। कौन कौन तैयार है प्रभु का वचन सुनने वास्ते? हालेलुया। और एक दूसरे को कहो कि जागता रही, आज का वचन तेरे वास्ते है। हालेलुया। सोना जाए, शैतान सवान वास्ते आएगा। हालेलुया। और जागने की सवेर है। हालेलुया। खुदा दा पाक कलाम प्रभु की पवित्र बाणी दे विचों मरकुस 9 अध्याय नूं कढांगे असीं और अज खुदा दे वचनां नूं असीं सिखांगे, प्रभु दे कलाम नूं सिखांगे। पूरी ध्यानपूर्वक असीं खुदा दे वचन नूं देखना है। जो परमेश्वर दा वचन तुहाडे वास्ते है और वो परमेश्वर दा वचन जिहड़ा है की कहना चाहुंदा है। खुदा दा कलाम मरकुस 9 अध्याय दे विच असीं ओदी 14 तो 29 आयत दे विच असीं खुदा दे कलाम नूं देखदे हां। मेरे प्यारेओ, मैं तुहानूं जिन्ने बैठे ने इस जगह ते तुसीं मौजूद हो खुदा दे घर दे विच, और अज दा जिहड़ा मेरा मेन विषय है वर्त प्रार्थना क्यों सानूं रखनी चाहिदी है। अज दा मेन जिहड़ा मेरा विषय वो ये है कि अज असीं कुछ सिखांगे गल्लां नूं कि वर्त प्रार्थना क्यों करनी चाहिदी है। हालेलुया। वर्त प्रार्थना किदां रखनी चाहिदी है। हालेलुया। वर्त प्रार्थना दे विच की छड्डना सानूं चाहिदा है। हालेलुया। और वर्त प्रार्थना असीं किदां और किवें रख सकदे हां। हालेलुया। वर्त प्रार्थना दे कई विषय ने, पर आज कुछ विषयों के उत्ते असीं सिखांगे कि वर्त प्रार्थना सानूं क्यों करनी चाहिए। हालेलुया। कि लोड़ पैंदी है सानूं वर्त प्रार्थना करन दी। हालेलुया। और हालेलुया वर्त प्रार्थना दे बारे असीं सिखांगे। उस तो पहला जिवें कि तुहानूं पता है कि असीं उपवास प्रार्थना जिहड़ी है कि फेथ एंड ब्लैसिंग चर्च तो जो असीं गुड फ्राइडे ईस्टर तो पहला वर्त प्रार्थना करते हां। और वर्त प्रार्थना दे बारे असीं देखते हैं। वर्त प्रार्थना 40 दिनों की भी वर्त प्रार्थना हुंदी है। अगर असीं दानियल नूं देखांगे तो दानियल ने 21 दिनों की वर्त प्रार्थना की। अगर असीं एस्तर नूं देखदे तो एस्तर ने 3 दिनों की वर्त प्रार्थना की सी। अगर असीं नॉर्मल देखते हैं तो वर्त प्रार्थना सवेर तो शाम तक भी हुंदी है। अगर असीं होर ध्यान नाल देखदे तो वर्त प्रार्थना शाम तो मतलब रात तो सुबह तक, यानी कि रात की प्रार्थना वर्त प्रार्थना भी होती है। हालेलुया। प्रभु दे वचन नूं बड़े ध्यानपूर्वक सुनना। वर्त प्रार्थना दे बारे में तुहानूं सिखाना चाहुंदा हां। वर्त प्रार्थना क्यों करनी चाहिदी है, किदां करनी चाहिदी है, और वर्त प्रार्थना दे विच की सानूं छड्डण दी जरूरत है, ये सब चीज़ां अज असीं सिखांगे। हालेलुया। और आओ सब तो पहला असीं प्रभु दे वचन दे विचों मरकुस दे इंजील दे विच 9 अध्याय ओदी 14 तो 29 दे विच एक वाक़ा जिहड़ा है असीं सुनांगे। इस जगह दे उत्ते एक वाक़ा जिहड़ा परमेश्वर दा की हो रिहा इस जगह ते बड़े ध्यानपूर्वक दे विच असीं खुदा दे वचन नूं देखदे हां। मैं एक एक चीज़ तुहानूं सिखाना चाहुंदा कि खुदा दा कलाम असीं वर्त प्रार्थना तो पहला छड्डना की है। हालेलुया। असीं वर्त प्रार्थना दे विच की करदे हां, रोटी छड्डदी, पानी छड्डदा। कई तां कहंदे जी घबराहट होंदी है ते पास्टर सोता जी कहंदे हुंदे सी भाई ऐ करया कर लिमका पी लिया कर। हालेलुया। वो इत्थों तक कह दिंदे हुंदे सी। हालेलुया। उन्हां दे मूंहों सुनिया भी लिमका पी लिया कर, नहीं तो जिथे असीं जांदे हुंदे ते उत्थे तां ना सानूं बस इन्ना ही पता हुंदा भी पानी छड्डता, रोटी छड्डती, बस वर्त प्रार्थना चलदी पई है। हालेलुया। और वो कहंदे जे घबराहट होंदी है लिमका पी लो, लस्सी पी लो। हालेलुया। वो भी फिक्की। हालेलुया। स्वाद जानी अपनी जुबान ते नहीं जे लेके आना। हालेलुया। पर इत्थे वचन की कहंदा, कहंदा जां ओ चेलियां दे कोल आए तां उन्हां दे चुफेरे बड़ी भीड़ और उन्हां नाल ग्रंथियां नूं झगड़ा करदे डिठा। हालेलुया। की होया कि असीं अज उपवास प्रार्थना दे विच पहली तरीक तो प्रवेश करन जा रहे हां। हालेलुया। तैयारी करन जा रहे हां। हालेलुया। ध्यान नाल सुनना, जे असीं किसी प्रधानमंत्री नूं, मुख मंत्री नूं, महल्ले दे कौंसलर नूं मिलण जाना होवे तां असीं फिर की करदे हां, भाई अज सूट कोई वधिया जिहा कढ के दे दे कि अज मोहतबर बंदे नूं मिलण जा रहे हां। हालेलुया। अज जरा ध्यान ना पाई, एवें जबड़ियां ही ना मारी जाके। हालेलुया। की करी थोड़ा टिकाणे ते सही तरीके नाल कोई गल करी, जे नहीं आंदी मैनूं इशारा कर दे, मैं तेरे वल्लों बोल दूंगी। हालेलुया। कहण दा भाव कि असीं
ਸੂਝਵਾਨ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਕਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਪਰ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਖੁਦਾ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਰਤ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਰੱਖਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਵਰਤ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਸਾਨੂੰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ? ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ? ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਇਹ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਾਂ ਉਹ ਚੇਲਿਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਆਏ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚੁਫੇਰੇ ਵੱਡੀ ਭੀੜ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗ੍ਰੰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਝਗੜਾ ਕਰਦੇ ਡਿੱਠਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਹਿਲੇ ਗੱਲ, ਆਪਣੇ ਜੀਵਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਝਗੜਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਕਰਨਾ? ਹਾਂਜੀ, ਕੀ ਕਰਨਾ? ਝਗੜਾ ਖਤਮ ਕਰਨਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਝਗੜਾ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ 'ਚ ਹੁੰਦਾ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਕੱਲੇ ਨੂੰ, ਮੈਨੂੰ ਸਭ ਦੇ ਬਾਰੇ ਪਤਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਰ ਪਰਿਵਾਰ 'ਚ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ? ਝਗੜਾ ਹੀ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਤਾਂ ਹੋਣੀ ਨਹੀਂ। ਕਿਹਾ ਤਾਂ ਉਹ ਇਹ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਬੀਬੀ ਹੱਥ ਫੜ ਕੇ ਦੁਆ ਕਰੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਆਪਣੇ ਘਰ 'ਚ ਘੇਰਾ ਬਣਾ ਕੇ ਦੁਆ ਕਰੀ। ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ, ਜਿਹੜੇ ਕੰਮਕਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਇਦਾਂ ਦੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਦੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਿਵਾਰਿਕ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ, ਕੜੀ ਦੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਯੂਨਿਟੀ ਦੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਯੂਨਿਟੀ ਬਣਾ ਕੇ, ਹੱਥ ਫੜ ਕੇ ਦੁਆ, ਗਿਲਾ ਸ਼ਿਕਵਾ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਦੁਆ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਸਵਰਗੀ ਪਿਤਾ ਜੋ ਤੂੰ ਸਵਰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸਾਨੂੰ ਤੂੰ ਮਾਫ ਕਰ ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਮਾਫ ਕੀਤਾ, ਸਾਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਕੀਤਾ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਪਰ ਕਰਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ? ਵਰਤ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ। ਪਰ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿੰਨਾ ਗਿਲਾ ਸ਼ਿਕਵਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਲੜਾਈਆਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਝਗੜੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕ੍ਰੋਧ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਕੀ ਹੈ? ਸਦੂਕੀ ਫਰੀਸੀ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਗ੍ਰੰਥੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਝਗੜਾ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੈ? ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਹੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਅਸੀਂ ਲੜਾਈਆਂ ਝਗੜੇ ਨਹੀਂ ਜੇ ਛੱਡਦੇ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਪਵਾਸ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦੀ ਵਾਰੀ ਆਉਂਦੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਪਵਾਸ ਰੱਖਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਉਪਵਾਸ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਪਵਾਸ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੋਈ ਰੀਤੀ ਰਿਵਾਜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਪਵਾਸ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਪਵਾਸ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਵੀ ਕਰੋ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਖੁਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਵੀ ਤੂੰ ਅੱਜ ਉਪਵਾਸ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਨਾ, ਵਚਨ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਜੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਐਸੀ ਲਗਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਪਸੰਦ ਆ ਜਾਵੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। 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 ਕਿਉਂਕਿ ਵਰਤ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਚਨ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਵਚਨ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਝਗੜਾ ਕਰਦੇ ਸੀ ਤਾਂ ਅਤੇ ਲਿਖਿਆ 15 ਆਇਤ, ਕਹਿੰਦਾ ਝੱਟ ਸਾਰੀ ਭੀੜ ਉਹਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਹੈਰਾਨ ਹੋਈ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਦੌੜ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਣਾਮ ਕੀਤਾ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਪ੍ਰਣਾਮ ਕੀਤਾ। ਤਦ ਉਸਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੀ ਝਗੜਾ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਮਤਲਬ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਆ ਕੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਭਾਈ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਝਗੜਾ ਹੋ ਰਿਹਾ? ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਦਾ ਝਗੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਿਹਾ? ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਨਾਲ ਤੇਰੀ ਆਪਣੇ ਘਰ ਨਾਲ ਬਣਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਤੇਰਾ ਘਰ ਵਾਲਾ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਆ ਰਿਹਾ? ਕਿਉਂ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ 'ਚ ਝਗੜਾ ਹੈ? ਕਿਉਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਲੜਾਈਆਂ ਚੱਲਦੀਆਂ? ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜੇ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕੌਣ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ? ਯਿਸੂ। ਕਿ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਵਾਬ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਥੇ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿਉਂ ਝਗੜਾ ਹੈ? ਕਿਉਂ ਝਗੜਾ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਤਾਂ 17 ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ, ਤਾਂ ਭੀੜ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਉੱਤਰ ਦਿੱਤਾ, ਗੁਰੂ ਜੀ, ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਪੁੱਤਰ ਜਿਹਨੂੰ ਗੂੰਗੀ रूह चिमड़ी हुई है तेरे कोल लिआया, और ਉਹ ਜਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਫੜਦੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਪਟਕਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਝੱਗ ਛੱਡਦਾ ਅਤੇ ਦੰਦ ਪੀਂਦਾ ਅਤੇ ਸੁੱਕਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਚੇਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਜੋ ਉਸ ਨੂੰ ਕੱਢ ਦੇਣ, ਉਹ ਨਾ ਕੱਢ ਸਕੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਝਗੜਾ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ? ਕੁਝ ਸਦੂਕੀ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਚੇਲਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੜਦੇ ਝਗੜਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕਹਾਣੀ ਦੱਸ ਦਿੱਤੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਗੱਲ ਏਦਾਂ ਵਾ, ਲੜਾਈ ਕਿਉਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ? ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਬੱਚਾ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ, ਉਹਨੂੰ ਗੂੰਗੀ ਰੂਹ ਚਿਮੜੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਬਦਰੂ ਚਿਮੜੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਪਟਕਾ ਮਾਰਦੀ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਦੇ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਮਾਰਦੀ ਹੈ, ਕਦੇ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਮਾਰਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਂ ਆ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਈ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੋ, ਇਹ ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਏ। ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ, ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਸੁਣੀਏ ਧਿਆਨ ਨਾਲ, ਚੇਲਿਆਂ ਨੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ, ਗੂੰਗੀ ਰੂਹ ਨਿਕਲੀ ਨਹੀਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੇ ਕਿਹਦੇ ਚੇਲੇ ਕਿਹਦੇ ਨੇ? ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ। और इन्हां दे आपस दे विच की हो गया? झगड़ा हो गया। हालेलुया। झगड़ा इस में तो हो गया कि लोग जिहड़े ने तमाशा देखना शुरू कर दिते। इसी प्रकार कई बार साडे जीवनां दे विच आपस दी झगड़े नूं
ਲੋਕ ਤਮਾਸ਼ਾ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਸੀ ਝਗੜੇ ਨੂੰ ਤਮਾਸ਼ਾ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦੇ ਦੁਆਰਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਇਸ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦੁਆਰਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਜੇ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਸਿੱਖਾਂਗੇ। ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ? ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੇਰੇ ਚੇਲਿਆਂ ਤੋਂ ਨਾ ਹੋਇਆ ਜੋ ਉਹ ਕੱਢ ਦੇਣ, ਉਹ ਨਾ ਕੱਢ ਸਕੇ। 19 ਆਇਤ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ, 19 ਆਇਤ ਤੋਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰੀਏ, ਉਸਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਤਰ ਦਿੱਤਾ, हे ਬੇਪਰਤੀਤ ਪੀੜ੍ਹੀ, ਕਦ ਤੋੜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸੰਗ ਰਹਾਂਗਾ, ਕਦ ਤੋੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸਹਾਂਗਾ। ਉਹਨੂੰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਲਿਆਓ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਚੇਲਿਆਂ ਤੱਕ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ, ਬੇਪਰਤੀਤ ਪੀੜ੍ਹੀ। ਅੱਜ ਖੁਦਾ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ 'ਚ ਕੰਮ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲਿਆਉਂਦੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਬੇਪਰਤੀਤਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਬੇਪਰਤੀਤੇ ਨਾਲ ਖੁਦਾ ਦੇ ਘਰ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਵਚਨ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਘਰ ਜਾਏ ਤਾਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰ ਕਿ ਉਹ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹ ਕੀ ਹੈ? ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰ ਕਿ ਉਹ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਜੀਵਨਾਂ 'ਚ ਕੰਮ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲਿਆਉਂਦੇ? ਸਾਡੇ ਜੀਵਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਨਾਲ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨਾਂ 'ਚ ਲੜਾਈਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨਾਂ 'ਚ ਝਗੜੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਲੜਦੇ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਲੋਕ ਸਾਡਾ ਤਮਾਸ਼ਾ ਦੇਖਦੇ ਨੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਫਿਰ ਲੋਕ ਸਾਡਾ ਤਮਾਸ਼ਾ ਦੇਖਦੇ ਨੇ। ਤਮਾਸ਼ਾ ਇੰਨਾ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਜਿਉਂਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ तो जिंदा खुदा को मानते हो आप तो, पर आपके घरों में झगड़ा क्यों? आपके घर में क्लेश क्यों? हालेलुया। क्योंकि प्रभु के वचन में लिखा है, जिसको मैं सुख दूं, सुख में दुख नहीं मिलाता। हालेलुया। वो कहता बच्चे जेड़े ने अपने जेड़े बच्चे ने कहता तुसी बुरे होके अपने बच्चों ਨੂੰ ਚੰਗੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇਣਾ ਜਾਣਦੇ ਹੋ। ਜੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਵਿੱਚ ਆਂਡਾ ਮੰਗੇ ਤੁਸੀਂ ਸੱਪ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਚੰਗੀ ਚੀਜ਼ ਮੰਗਦੇ ਤੁਸੀਂ ਬੁਰਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਬੁਰੇ ਹੋ ਕੇ ਚੰਗੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇਣਾ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਰਗੀ ਪਿਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੰਗੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਜੇ ਦੇਗਾ? ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਮੰਗਦੇ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋ? ਬੇਪਰਤੀਤੀ ਨਾਲ। ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਆਂਦਾ। ਚੇਲਿਆਂ ਅੰਦਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕਦੇ ਉਹ ਇਹ ਬਦ ਨੂੰ ਕੱਢ ਨਾ ਸਕੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੱਢ ਸਕੇ? ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਬੇਪਰਤੀਤੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਕੱਲ ਤੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਹਾਂਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਲਿਆਓ। ਯਿਸੂ ਨੇ ਬੜੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨਾਲ ਕਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਆਪ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸੀ, ਆਪ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਸੀ, ਦੇਹਧਾਰੀ ਹੋ ਕੇ ਉਹ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਆਇਆ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਇਹਨੂੰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਲੈ ਕੇ ਆਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ 'ਚ ਉਹ ਸਾਮਰਥ ਸੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਮੇਰੇ ਅੱਗੇ ਟਿਕ ਸਕਦੀ? ਕਹਿੰਦਾ ਲਿਆਓ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਹੁਣੇ ਹੀ ਕੱਢ ਦੂੰਗਾ ਮੈਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਔਰ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਾਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਕੱਢਿਆ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਹੁਕਮ ਕਰਦਾ ਜਾ ਨਿਕਲ ਬਾਹਰ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। पर सानू नाम लेना है। हालेलुया। कई बार ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਦਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਜਾ ਨਿਕਲ ਜਾ ਬਾਹਰ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਨਹੀਂ ਨਿਕਲੇਗੀ ਉਹ ਫਿਰ ਬਦਰੂ ਅੱਗੇ ਕੀ ਕਹੇਗੀ? ਤੈਨੂੰ ਵੀ ਜਾਣਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਜਾਣਦਾ, ਤੇਰੇ ਯਿਸੂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਾਣਦਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਇੰਨੇ ਘਮੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹੰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੋਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਜਾ निकल जा। वो नहीं निकलेगी, क्योंकि यीशु मसीह ਨੂੰ ਨਾਮ ਲੈਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ। ਯਿਸੂ ਖੁਦ ਚ ਨਾਮ ਹੈ ਇੱਕ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਨਾਮ ਲੈਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਚ ਨਿਕਲ ਜਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਕਹੋਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਨਿਕਲਣਗੀਆਂ। ਪਰ ਵਚਨ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ? ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਵਚਨ ਚ ਲਿਖਿਆ, ਉਹ ਉਹਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਕੋਲ ਲਿਆਏ, ਔਰ ਜਾਂ ਉਸਨੇ ਉਹਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਤਾਂ ਰੂਹ ਨੇ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਉਹਨੂੰ ਵੱਡਾ ਮਰੋੜਿਆ ਅਤੇ ਉਹ ਉਵੇਂ ਡਿੱਗ ਪਿਆ ਔਰ ਝੱਗ ਛੜਦਾ ਹੋਇਆ ਲੇਟਣ ਲੱਗਾ। ਉਸਨੇ ਉਹਦੇ ਪਿਓ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਚਿਰ ਤੋਂ ਇਹ ਉਸ ਨੂੰ ਹੋਇਆ? ਉਹ ਬੋਲਿਆ, ਛੋਟੇ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਤੋਂ। ਅਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਉਸਨੇ ਇਹਨੂੰ ਅੱਗ ਵਿੱਚ, ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟਿਆ, ਭਾਈ ਇਹਦਾ ਨਾਸ਼ ਕਰੇ। ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਤਰਸ ਖਾ ਕੇ ਸਾਡੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰੋ। ਯਿਸੂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਪ੍ਰਤੀਤ ਕਰੋ। ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ? ਇਹਨੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ, ਵੀ ਤੇਰੇ ਪੁੱਤ ਨਾਲ ਇਹ ਕਦੋਂ ਤੋਂ ਹੋ ਰਿਹਾ? ਕਹਿੰਦਾ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਹੀ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਕੀ ਵਾਕਾ ਸੀ? ਉਹਨੇ ਵਾਕਾ ਦੱਸਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਬੋਲਿਆ ਛੋਟੇ ਹੁੰਦੇ ਤੋਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਕਈ ਵਾਰੀ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਬਦਰੂ ਕੀ ਕਰਦੀ ਸੀ? ਮੇਰੇ ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਅੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟ ਦਿੰਦੀ ਸੀ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟ ਦਿੰਦੀ ਸੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਭੜਕਾ ਕੇ ਮਾਰਦੀ ਸੀ। ਔਰ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਇਹਦਾ ਨਾਸ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਵਰਤ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਰੱਖਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਕੰਮ ਜੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਘੱਟ ਹੈ, ਤਦ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਲੜਾਈਆਂ, ਝਗੜੇ, ਈਰਖਾ, ਇਹ ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ
इस चीज ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਓ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਹੋ ਔਰ ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦਾ ਕੰਮ ਜੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। और चेलियां दे उस कारण जेड़े ने लड़ाइयां झगड़े पै गए और यीशु मसीह ने पूछा की हो रहा, क्यों लड़ाई झगड़े होए तुहाडे जीवन दे विच? ते उन्हां ने दस्सिया, गुरु जी मैं तो अपने मुंडे नूं लेके आया सी ते इहनूं गूंगी बेरी आत्मा चिमड़ी है और इह इहनूं कदे किते सुणदी, कदे किते, कदे अग च, कदे पानी दे विच और बचपन तो इहनूं चिमड़ी हुई है और इह सानूं मार सुटना चाहुंदी है। कहंदा मैं तां तेरे चेलियां कोल लेके आया सी कि इह कढ देणगे पर ना कढ सके। हालेलुया। आज प्रभु दे विच आना ही काफी नहीं है। मैं तुहानूं दसना चाहुंदा, मैं बार बार जिक्र करना सी 7 बंदे तैयार तां कर रहे हैं, आना ही काफी नहीं है, बने रहना काफी है। बनया नहीं रह पा रहे सी। शैतान दी बड़ी चाल है। शैतान एक बड़ी चाल दे नाल तुहाडे पिछे पै गया है हुण। हालेलुया। क्योंकि तुसी यीशु मसीह दा काम, यीशु मसीह दा जिक्र करन जा रहे हो ते इसलिए इत्थे उसने की कह दिता, कहंदा घट प्रतीत है तुहाडे अंदर। यीशु मसीह अपने चेलियां नूं कहंदा बेप्रतीत, कहंदा कद तक तुहाडी सहांगा, कद तक तुहानूं मैं झल्लांगा। हालेलुया। तुसी हजे भी दुੱਧ पींदे ही बच्चे हो, कहंदा समय नाल तुहानूं सियाणे गुरु बन जाना चाहिदा सी। हालेलुया। कहंदा भाव असीं उपवास प्रार्थना ते रखण जा रहे हां, ਅਸੀਂ प्रार्थना 1 तरीक ਤੋਂ 31 तरीक तक ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਪੀਵਾਂਗੇ, ਪਾਣੀ ਪੀਵਾਂਗੇ ਅਗਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਖਾਵਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਰ ਉਹਦੇ ਚ ਛੱਡਣਾ ਕੀ ਹੈ? ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਘੱਟ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਛੱਡੀਏ ਖੁਦਾ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਜਿਹੜਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਰ ਨਹੀਂ ਪਾ ਰਹੇ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਹਜੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਰੋ ਰਹੇ ਹੋ, ਹਜੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਅਟਲ ਕਰੋ। दूसरी गल, परमेश्वर की हजूरी दे विच अपने आप को नीवियां करो कि तुहाडे घरां दे विच झगड़े ना हो। हालेलुया। ये झगड़ियां नूं पहलां छड्डो। भुल्लां तो तू आदर करदा, दिल यीशु तो दूर, दोष देना बंदे रब नूं तेरा खुद दा है कसूर। हालेलुया। असीं कई बारी रब नूं तो रब्बा की माड़ा करदा सी तेरा, कि रब ने कोई माड़ा नहीं कीता। मैं तुहानूं दसना चाहुंदा, ओह कहंदा जे तुसीं बुरे हो के अपने बच्चों नूं चंगीआं चीज़ां देना जाणदे हो, हालेलुया, ते कहंदा मैं तां तुहाडा स्वर्गीय पिता, मैं तुहानूं किवें बुरीआं चीज़ां दे सकदा हां। हालेलुया। कहंदा मंगण वाले नूं दित्ता जाएगा, पर ये बंदा कह रहा कि ये चीज़ इदां मेरे नाल हो रही है। कहंदा साडे उत्ते तरस खा, साडी सहायता कर। यानी कि आके यीशु मसीह नूं कह रहे हैं, अज तुसीं कह सकदे हो कि प्रभु मेरे ते तरस खा, मेरे रोने नूं बंद करा, मेरे घर दे विचों ये परेशानियां कढ। पर यीशु मसीह ने अग्गों एक गल कह दित्ती, जदों उसने कहा कि मेरे ते तरस खा, साडी सहायता कर, ते ही आयत दे विच लिखिया, यीशु ने ओहनूं आख्या जे तुसीं कर सकदे हो। कहंदा जे तुसीं कर सकदे हो, हाँ जी की करो? कहंदा जे तुसीं कर सकदे हो। उस यीशु ने ओहनूं आख्या जे तुसीं कर सकदे हो, प्रतीत करन वाले दे लई सबो कुछ हो सकदा। जे तुसीं कर सकदे हो। हालेलुया। जे तू कर सकदा है। उन्हें कहा हे प्रभु जे तू मेरी सहायता करे। खुदा ने अग्गों कहा मैं सहायता तो कर ही देनी है, जे तू कर सकदा तो विश्वास कर। हालेलुया। आमीन। हालेलुया। 29 आयत नूं पढ़िए प्रभु दे वचन नूं, खुदा दा वचन। पर उसके 25 आयत उत्ते लिखिया, 25 आयत नूं पढ़दे हैं तो लिखिया, तद यीशु ने वेख्या कि लोग दौड़ के इकट्ठे हुंदे जांदे हन, तद ओहने प्रेस्ट नूं झिड़किया अते उस नूं कहा हे गूंगी बोली रूह, मैं तेनों हुक्म करदा हां जो इस विचों निकल जा अते फिर कदे इस विच ना वड़ी। ये मेरे यीशु दा अधिकार सी। वो कहंदा हे गूंगी बैरी रूह, मैं तेनों हुक्म करदा। खुदा बेनती नहीं करता, हुक्म करता। राजा दा राजा, प्रभु दा प्रभु, बादशाह दा बादशाह है, वो हुक्म करता है। और असी भी यीशु दे नाम दे विच हुक्म करना है। जे असी खुदा दे बच्चे ते असी नाम लेना यीशु दा। कई बारी कई लोग प्रार्थना करते नाम नहीं लेंदे यीशु मसीह दा। हालेलुया। इसलिए ये छोटियां गल्लां जिहदे कारण साडे जीवनां दे विचों वो कलेश खत्म नहीं हो रहा। हालेलुया। साडी प्रार्थना च यीशु दा नाम बहुत घट आंदा है। असी यीशु मसीह नूं कहिए कि प्रभु तू घट तेरे नाम च निकले हैं। हालेलुया। और प्रभु दा वचन 29 आयत दे विच देखिए की कहंदा, यही चेले की करदे पए ने। 29 आयत नूं पढ़िए तां यीशु घर विच आया तां ओदे चेलियां ने निराले विच ओदे कोल अर्ज कीती कि असीं ओहनूं क्यों ना कढ सके। यानी कि 28 आयत लिखिया कि यीशु ये सारा काम करन तो बाद जदों घर वापस आया ते घर वापस आउण दे नाल चेलियां ने, हालेलुया, क्योंकि हुण जे काम नहीं होया, हालेलुया, काम ही नहीं होया तो फिर मेरे वर्गा तो पूछूगा भी पास्टर जी की गल काम क्यों नहीं आया, मैं तो इन्नी देर तो चर्च आ रहा तो मैं प्रार्थना की तो आओ होर वध के काम। हालेलुया। इत्थे लिखिया मैं एक आयत नूं
फिर पढ़ना चाहना 20 आयत दे विच लिखिया उसने कोल ले आए और जां ओने ओनू वेखिया तां रूह ने उसे वेले ओनू बड़ा मरोड़ा अते भूमे डिग पिया अते झग छड़दा। मतलब की है, एक पटियाले दे विच बदर अजे है, ओदे लई जदों मैं प्रार्थना कर दित्ती, हालेलुया, ओदा ढिड पीड़ हुंदा सी, ओदा ढिड पीड़ हुंदा पिया सी, हालेलुया। ते जदों ओदे लई प्रार्थना कीती ते प्रार्थना करन तो बाद ओ ढिड होर ज्यादा वध गया, हालेलुया। सुनो, ये सुनने वाली गल है। ਉਹ ਜਦੋਂ ਉਹਦਾ ਢਿੱਡ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧ ਗਿਆ, ਦਰਦ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਯਕੀਨ ਕਰਨਾ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਉਹ ਚੰਗਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਮੇਰੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਹਸਪੀਟਲ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸੁਣੀਏ, ਮੈਂ ਬੜਾ ਹੈਰਾਨ ਹੋਇਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪ੍ਰਭੂ ਆ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਵੀ ਉਹਨੇ ਤਾਂ ਬੜੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਾਈ ਹੋਣੀ, ਇਹ ਕੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਵੀ ਪ੍ਰਭੂ ਮੈਂ ਪ੍ਰਾर्थना की, ਉਹਦਾ ਢਿੱਡ ਪਹਿਲਾਂ ਘੱਟ ਦਰਦ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਰਦ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਔਰ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਤਾਂ ਹਸਪੀਟਲ 'ਚ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਪੈ ਗਈ ਹੱਥਾਂ ਪੈਰਾਂ ਦੇ, ਮੈਂ ਕਰ ਲਓ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿਤੋਂ ਦੁਆ ਕਰਾਈ ਸੀਗੀ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਈ ਵਾਰ ਐਸੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਨਾ ਕਰੋ, ਯਕੀਨ ਬਣਾਓ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰੋ, ਪੂਰੀ ਨੀਤੀ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰੋ। ਉਹ परमेश्वर ਜਿਹੜਾ है सामर्थी परमेश्वर है, ਉਹ परमेश्वर ਰਾਜਿਆਂ ਦਾ ਰਾਜਾ है, ਉਹ खुदा बाप इस जगह ਤੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ, ਜਦੋਂ ਉਸਨੇ ਉਸਦੇ ਕੋਲ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਉੱਥੇ, ਉਹ ਰੂਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਕੋਲ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਮਰੋੜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਮੈਂ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸਿਖਾਇਆ, ਪਰ ਧੰਨਵਾਦ ਖੁਦਾ ਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ, ਉਹਦਾ ਢਿੱਡ ਦਾ ਦਰਦ ਵੱਧ ਗਿਆ, ਹਸਪੀਟਲ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਉਹ ਰਾਜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਘਰੇ ਆ ਗਿਆ, ਉਹਨੇ ਜਿੰਦਾ ਗਵਾਹੀ ਦਿੱਤੀ ਜਿਹੜੀ ਪਿਛਲੇ ਐਤਵਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾਈ ਸੀ। कहना पास्टर जी प्रभु का धन्यवाद करता हूँ, मैं विश्वास को अपने को गिरने नहीं दूंगा, मैं विश्वास करता हूँ यीशु है, हालेलुया। परमेश्वर ने मेरा चंगा कर दिया, और विश्वास करके मैंने मुझे नहीं पता लगा कि आपकी दुआ से मेरे पेट का दर्द बढ़ क्यों गया, हालेलुया। मैंने उदाहरण दिता, मैं क्या जिद्दां भाई एक किराएदार 50 साल तो रह रहा है, हालेलुया, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਮੋਹ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਕਮਰੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਇੰਨਾ ਕਿ ਮੋਹ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਛੱਡਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਛੱਡ ਦੇ ਯਾਰ, ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਹੋ ਗਈ ਤੈਨੂੰ ਰਹਿੰਦੇ ਨੂੰ, ਬੋਰ ਹੋਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਤੇਰੇ ਤੋਂ, ਹੁਣ ਤੂੰ ਛੱਡ ਦੇ ਇਹਨੂੰ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੇ ਉਹਦਾ ਮੋਹ ਇੰਨਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਕਮਰੇ ਨਾਲ, ਉਹ ਛੱਡਦਾ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹੋ ਕਿ ਇੱਕ ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਮਾਲਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਮੁਕੱਦਮਾ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਤੇ ਮਾਲਕ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੇ ਏਦਾਂ ਮੁਕੱਦਮੇ ਚੱਲਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਜਿੱਤ ਜਾਂਦਾ ਉਹਦਾ ਹੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸ਼ੈਤਾਨੀ ਤਾਕਤਾਂ, ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਛੱਡਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮੋਹ ਬਣਾ ਲੈਂਦੀਆਂ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹ ਮੋਹ ਇੰਨਾ ਕੁ ਬਣਾ ਲੈਂਦੀਆਂ, ਜਦੋਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਯਿਸੂ ਦੇ ਨਾਮ 'ਚ ਨਿਕਲ, ਜਦੋਂ ਦਬਕਾ ਮਾਰਦੇ ਆ, ਉਹ ਸੁੰਗੜ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਅੰਦਰੋਂ ਝੰਜੋੜ ਦਿੰਦੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੁਖੀ ਹੋਰ ਕਰ ਦਿੰਦੀਆਂ, ਛੱਡਦੀਆਂ ਨਹੀਂ। ਤੁਹਾਡਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਉਸ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਵਾਲਾ ਹੁੰਦਾ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਵੀ, ਤੁਸੀਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਖੁਦਾ ਤੇ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਡਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੁੰਗੜ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਿੰਨਾ। ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੇਲਿਆਂ 'ਚ ਲੜਾਈ ਝਗੜੇ ਹੋਣ ਲੱਗੇ, ਰੱਖਣ ਜਾ ਰਹੇ ਉਪਵਾਸ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 28 ਆਇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਜਾਂ ਯਿਸੂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਆਇਆ। ਹੁਣ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਯਿਸੂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਆ ਰਿਹਾ, ਯਿਸੂ ਨੇ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕੰਮ ਕਰਕੇ, ਉਹ ਘਰੇ ਆਇਆ, ਤੇ ਘਰੇ ਆ ਕੇ ਫਿਰ ਵੀ ਚੇਲਿਆਂ ਨੇ ਪਿੱਛਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ। ਚੇਲਿਆਂ ਨੇ ਨਿਰਾਲੇ ਵਿੱਚ, ਨਿਰਾਲੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਬਹਿਣਾ ਪਸੰਦ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹ ਸ਼ਾਂਤ ਸੁਭਾਅ ਦਾ ਸੀ, ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹਿਣਾ ਪਸੰਦ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਨਿਰਾਲੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਯਿਸੂ ਆਇਆ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ, ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਆ ਕੇ ਉਹਨੇ ਬੜੇ ਹੀ ਨਮਰਤਾ ਨਾਲ ਪੁੱਛਿਆ। ਚੇਲਿਆਂ ਨੇ ਨਿਰਾਲੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਾ ਕੱਢ ਸਕੇ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸਵਾਲ ਪਾਤਾ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਅੱਗੇ। ਚੇਲਿਆਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਸਵਾਲ ਪਾ ਦਿੱਤਾ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੱਢ ਸਕੇ। ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਇੰਨੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਕੋਈ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਸ ਤੇ ਜਾਂਦੀ ਬਰਕਤ ਪਾ ਲਈ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਈ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਹਜੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਹਜੇ ਵੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ, ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਅੱਜ ਵੀ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਲੇਸ਼ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਘੱਟ ਹੈ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੁਸੀਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਖੁਦਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਸੁੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਜੇ ਮਿਲਾਉਂਦਾ, ਦੁੱਖ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਇਕੱਠਾ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਬੁਰੇ ਹੋ ਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇਣਾ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਰਗੀ ਪਿਤਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੰਗੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਿਉਂ ਨਾ ਦਵਾਂਗਾ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ।
मेरे प्यारे मैं तुहानू दसना चाहना, इत्थे जो चेलियां ने यह गल पूछ लई कि भाई असीं क्यों ना कट सके, तां फिर उत्थे लिखिया उसने उन्हां नू कहा कि इस प्रकार दी प्रार्थना बिना किसी होर तरह नहीं निकल सकती। किस प्रकार दी प्रार्थना? हुणे केड़ी प्रार्थना है? एक तां प्रार्थना असीं करदे हां, प्रभु यीशु तेरा धन्नवाद, हालेलुया तेरा धन्नवाद, तेरा शुक्र, तेरी वडियाई प्रभु, मैनू, मेरे परिवार नू, मेरे आस-पास नू, कलीसिया नू, रिश्तेदारां नू, साडे देश नू, प्रधानमंत्री नू, मुख्य मंत्री नू, कौंसलर नू, एमएलए नू, सब नू संभाल के रखी। एक तां प्रार्थना होगी। हुण इह किहड़ी प्रार्थना है जिहड़ी प्रार्थना यीशु मसीह ने कह दित्ती? हुण मेरा मेन जिहड़ा टॉपिक है, जो मैं तुहानू मेन टॉपिक दस्सिया कि वर्त प्रार्थना क्यों करते हैं, हुण इह किहड़ी प्रार्थना आ गई जिहड़ी यीशु मसीह ने कहा कि इस प्रार्थना दे द्वारा, हालेलुया, कहना उन्होंने कहा कि इस प्रकार की प्रार्थना बिना किसी होर तरह नहीं निकल सकती। कहना इस प्रकार की प्रार्थना बिना किसी होर तरह नहीं निकल जाती। इसका मतलब कि वो प्रार्थना हजे उन्होंने करनी नहीं आ रही सी कि जिस प्रार्थना द्वारा बदरूह निकल ही नहीं पा रही। हालेलुया। हुण ते सवाल है कि किस प्रकार की प्रार्थना सी वो? हालेलुया, किस प्रकार की प्रार्थना? प्यारो यही है वो प्रार्थना जेड़ी कि असी ये पहली तरीक तो और 31 तरीक तक करन जा रहे हैं। हालेलुया। कुछ प्रार्थनावां वर्त प्रार्थना करके जेड़ियां असी दुष्ट आत्मा, अंधकार दीयां ताकतां, शैतानी ताकतां कढ सकदे हां और नॉर्मल नहीं निकलणगे। सारा जेड़ियां कुछ चीज़ां आसानियां निकल जांदियां ते कुछ प्रार्थना लई वर्त रखना चाहिदा सानू। यकरिया नबी दी किताब, यकरिया नबी दे पिछे कढांगे, नाल ही है मत्ती दे नाल ही, जदों असीं पुराने नियम दी एंडली पुस्तक दे विच आंदी है, यकरिया नबी दी किताब दे विच देखांगे उत्थे प्रभु दा वचन की कह रहा। इजराइलियां ने कुछ इसे तरह ही खुदा ने जीवन दे विच खुदा दे सामने कुछ गल्लां ऐसियां कीतियां। इन्हां ने की कीता, इत्थे एंड विच आके इन्हां ने कहा असीं क्यों नहीं कर सके वर्त अपने उन्हां नूं वो दुष्ट आत्मा क्यों नहीं कढ सके? खुदा ने कहा इस विध दी प्रार्थना नाल ये रूह कदे भी निकल नहीं सकदी। हालेलुया। हुण इजराइली जेहड़े असीं पुराने नियम च देखदे हां ते पुराने नियम दे विच यकरिया दी किताब दे विच जेहड़ा आपां मत्ती दे नाल ही है, मत्ती पिछला जेहड़ा मत्ती दी अंजील जेहड़ी नवां नियम आ ओहदियां पिछलियां किताबां दे विच, पुरानी पुस्तक दे एंडलियां किताबां दे विच यकरिया ओहदा 7 अध्याय ओहदी 4 तो 5 दे विच असीं देखदे हां, 4 और ओहदी 5 आयत दे विच देखदे हां तो उत्थे लिखिया 7 यकरिया 7 दा 4 और 5 दे विच की लिखिया पढ़िए। फिर सेना दे यहोवा दा वचन मेरे कोल आया कि देश दे सारे लोकां नूं अते जाजकां नूं आख कि जब तुसां 5वें ਅਤੇ 7वें महीने ਵਿੱਚ इन्हां 17 ਵਰਿਆਂ ਤੱਕ ਵਰਤ ਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਪਿੱਟ ਪਟਾਇਆ ਕੀਤਾ कि कदी मेरे ਲਈ भी ਵਰਤ ਰੱਖਿਆ। हाँ, इत्थे प्रभु कह रहे हैं, प्रभु ने इजराइलियां नूं कहा, इजराइलियां ने की कीता? इजराइलियां ने इत्थे दस्सिया जांदा है कि कहंदा 5वें 7वें महीने कहंदा 17 बरियां तक भी तुसीं उपवास रखिया। मैं तुहानूं दसना चाहुंदा, मैं तुहानूं उपवास गिनाए ने, मैं तुहानूं उपवास गिनाया कि 40 दिनां दी उपवास प्रार्थना भी हुंदी है और मैं तुहानूं गिनाया कि दानियल ने 21 दिनां दी उपवास प्रार्थना रखी। मैं तुहानूं गिनाया एस्तर ने 3 दिनां दी उपवास प्रार्थना की। मैं तुहानूं दस्सिया कि उपवास प्रार्थना सवेर तो शाम तक दी एक दिन दी भी उपवास प्रार्थना हुंदी है। मैं तुहानूं दस्सिया कि रात दी भी उपवास प्रार्थना हुंदी है। 3 दिनां दी उपवास प्रार्थना खुदा दे संत प्रभु दे दास पास सौदा ने साडी रखाई सी, याद है सानूं अज भी। उन्होंने रात दी काल दी उपवास प्रार्थना साडे तो रखवाई। हालेलुया। और मैं तुम्हें यह समझाना चाहना कि इजराइलियों ने भी 70 बरे तक उपवास रखते रहे हो। हालेलुया। 70 बरे तक। और प्रभु परमेश्वर इन्होंने यह गल कह रहे, कहना देश दे कहना फिर सेना दे यहोवा दा वचन मेरे कोल आया। कहना वचन आया, इन्हां कोले वचन आया, चेलियां कोले वचन आया जदों ये कहंदे सी भी साडे तो प्रार्थना, साडी प्रार्थना द्वारा दुष्ट आत्मा क्यों नहीं निकली? खुदा ने कहा कि कुछ प्रार्थनावां इदां दियां भी ने जिहड़ियां प्रार्थना द्वारा दुष्ट आत्मा निकलदियां ने। हालेलुया। और पर इन्हां ने दस्सिया, इन्हां दे बारे दस्सिया जांदा कि पिछले इजराइलियां दे बारे दस्सिया जांदा कहंदा वर्त प्रार्थना इन्हां ने भी कीती और इत्थे लिखिया पिट पटौआ इन्हां ने भी कीता। पिटदे रहे, रोंदे रहे, चिल्लांदे रहे, वर्त प्रार्थना कीती। पर लिखिया कि जदों ये करते पे सी तां परमेश्वर ने आवाज दी, कहंदा की कदी मेरे लिए भी वर्त रखिया?
ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਆਵਾਜ਼ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਲਈ ਵੀ ਵਰਤ ਰੱਖਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਵਰਤ ਰੱਖਦੇ ਹੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਚ ਹੋਰੇ ਮਾਰਦੇ ਹੋ, ਝਗੜੇ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਲੜਾਈਆਂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਜ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਵਰਤ ਰੱਖਣ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਸੁਣਾਂਗਾ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਚੇਲਿਆਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ ਉਹ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀਆਂ, ਪਰ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀਆਂ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਖਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਇਜ਼ਰਾਈਲੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਵਰਤ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ ਪਰ ਅਸੀਂ ਵੀ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। मैं तुहानू सिखाना चाहना हाँ कि जे वर्त प्रार्थना एवें असीं बिना समझे ना रख लईए। वचन कहता है कि जे नहीं रखोगे ना रखो, पर जे रखनी है कुछ खास मकसद दे विच रह के ते ओदे लई कुछ विधियां ने, फिर उस तरीके नाल तुहानू उपवास प्रार्थना करनी पैनी है। जे रख ही नहीं रखनी बुरी गल नहीं है। वचन ये नहीं कहना कि वर्त प्रार्थना ना करो, पर करो तो किसी हिसाब ना करो, जे नहीं होंदी तो ना करो हालेलुया। पर प्रभु ने इस जगह ते इन्हां नू कहा, कहंदा वर्त प्रार्थना तुसीं कदे मेरे लिए भी कीती है हालेलुया। और प्रभु दे वचन नू असीं देखदे हां पहला करंथियुस दा 3 अध्याय दी 16 आयत दे विच ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਪਹਿਲਾ ਕਰੰਥੀਓ 3 ਅਧਿਆਇ ਦੀ 16 ਆਇਤ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਆ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਖੁਦਾ ਦਾ ਵਚਨ, ਪਰ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਹੈਕਲ ਹੋ ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਆਤਮਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਵਸਦਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਸਰੀਰ, ਤੁਹਾਡੀ ਦੇਹ ਇਹ ਮੇਰਾ ਮੰਦਿਰ, ਮੇਰੀ ਹੈਕਲ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਕੋਈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਹੈਕਲ ਦਾ ਨਾਸ਼ ਕਰੇ ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਉਹਦਾ ਨਾਸ਼ ਕਰੇਗਾ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਹੈਕਲ ਪਵਿੱਤਰ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹੋ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲੋ ਅਸੀਂ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਹਾਂ। ਉਹ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਹੈਕਲ ਹੋ, ਹੈਕਲ ਆ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਚਲੇ ਜਾਣਾ ਤੇ ਚਰਚ ਸਮਾਪਤੀ, ਚਰਚ ਖਤਮ ਹੈ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਚਰਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਚਰਚ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਵਚਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਸਮਝੋ। ਵਚਨ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿੱਥੇ ਮੇਰੇ ਨਾਮ ਦੇ 2 ਜਾਂ 3 ਨੇ ਉੱਥੇ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਮੈਂ ਹਾਜ਼ਰ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ 2 ਜਾਂ 3 ਆ ਕੇ ਵੀ ਦੁਆ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ, ਚਰਚ ਫੇਰ ਬਣ ਗਈ। 2 ਜਾਂ 3 ਚਲੇ ਗਏ ਫਿਰ ਖਾਲੀ, ਫਿਰ ਕਮਰੇ ਹੀ ਨੇ ਇਹ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸਮਝੋ ਗੱਲ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਕਰੋ, ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸ਼ੁੱਧ ਕਰੋ, ਤਦੇ ਹੀ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਨਾ ਨਿਕਲ ਪਾਈ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸ਼ੁੱਧ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਲੜਾਈਆਂ ਝਗੜੇ ਕ੍ਰੋਧ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਹੈਕਲ ਹੋ। ਮੰਨ ਲਓ ਅਸੀਂ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਲੜਦੇ ਹਾਂ, ਮਨੁੱਖ ਨਾਲ ਲੜਦਾ ਪਿਆ ਹੈ ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਪਰ ਉਹ ਭੁੱਲ ਗਿਆ, ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੇ ਭੁਲਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜਿਸ ਮਨੁੱਖ ਨਾਲ ਤੂੰ ਲੜਦਾ ਉਹ ਵੀ ਉਹਦੀ ਹੈਕਲ ਹੈ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਹੈਕਲ ਬਣ ਕੇ ਦਿਖਾਣਾ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਹੈਕਲ ਬਣ ਜਾਾਂਗੇ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਊ ਕਿ ਮੇਰਾ ਦੇਹ ਰੂਪੀ ਉਹਦੀ ਹੈਕਲ ਹੈ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਲੜਾਈਆਂ ਛੱਡਦੇ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ। ਅਸੀਂ ਚਰਚਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਗੀਤ ਕਿਹੜਾ ਗਾ ਰਹੇ ਸੀ ਭਾਜੀ ਤੁਸੀਂ? तेरे बड़े कामों का ऊंची बोलिए, तेरे बड़े कामों का चर्चा करते हैं। बाहर जाना है तो तुसी पासपोर्ट बना लिया जी, साडा भी बना दियो हालेलुया। स्वर्ग जाना है कोई फिक्र नहीं है हालेलुया। ना जा चर्च, तेरे जान ना केड़ा चर्च बंद हो जाएगी हालेलुया। चर्च तो नहीं बंद होनी, पर स्वर्ग दे लई तां उहनूं तैयार कर ला हालेलुया। अपने आप के जीवन चो पहले चीज़ों को छड्डो, इन्हां चीज़ों को खत्म करो। क्यों परमेश्वर का वचन इस जगह ते कहना मती कटांगे ते ओदी 27 आयत में देखांगे। मती 23 दी 27 मती दे विच प्रभु दा वचन की कह रहा? परमेश्वर कहंदा है कि जे तुसीं मेरा मंदिर मेरी हैकल हो, जब मती दे विच भी देख लईए 23 दी 27 आयत में पढ़ दईए। उन्हें कहा है कपटी ग्रंथियों प्रिंसियों तुहाडे उत्ते हाय हाय, क्यों जो तुसीं कली फेरियां होईयां कबरां वर्गे हो। कली फेरियां, आपां कली चूना फेर दिंदे ना हालेलुया, चूना फेर दिंदे असीं, बाहरों साफ सुथरा बना दिंदे हां हालेलुया। कहंदा इहो जिहियां बाहरों तां तुसीं साफ सुथरे लगदे हो, मेरे वर्गा चिट्टा कुर्ता पजामा पा के हालेलुया, ते बाहरों दिखाएगा मैं पादरी हां हालेलुया। मैं हमेशा तुहानूं भी कई बार सिखाया, ये चर्च जिंदा चर्च है, तो जिंदा चर्च दे विच जिंदा आराधना होएगी। प्यारिओ मैं तुहाडे अगे पास्टर तां बन के दिखा दवांगा, तुसीं मेरे अगे विश्वासी बन के तां दिखा दोगे। कदे ये प्रार्थना कीती कि हे प्रभु मैं तेरे अगे पास्टर हां, मैं तेरे अगे विश्वासी हां? कदे ये कहा खुदा नूं हालेलुया। तुहाडे सामने तां मैं बन के दिखा दांगा। अते ताही ओ इन्हां फरीसियां ग्रंथियां नूं जेड़े लड़दे झगड़दे सी चेलियां दे नाल, और चेले भी लड़दे सी, कहंदा तुसीं कली फेरियां होईयां कबरां हो। कहंदा बाहरों तां सवारियां होईयां ने हालेलुया। कहंदा जो जेड़ियां बाहरों तां सोहणियां दिसदियां हन, पर अंदरों मुर्दियां दियां हड्डियां अते हर प्रकार दी पलीती नाल भरियां होईयां हन हालेलुया। वचन
ਰੱਬ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਲਿਖਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਚੇਲਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਅਸੀਂ ਉਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਏ ਜਿੱਦਾਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਸਾਨੂੰ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਬਦਰੂ ਨੂੰ ਕੱਢ ਨਹੀਂ ਪਾਏ ਜਿੱਦਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕੱਢਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲੀ। ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਉਸ ਬਿਰਧ ਦੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨ ਲੱਗ ਵੀ ਜਾਓ, ਪਰ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਲੋਕ ਵੀ ਕਰਦੇ ਸੀ, 70 ਬਰੇ ਉਹ ਉਪਵਾਸ ਰੱਖਦੇ ਸੀ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਵੀ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਉਪਵਾਸ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ। 58 ਉਹਦੀ 6 ਆਇਤ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹੀਏ ਜਰਾ, ਉੱਥੇ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜਦੋਂ ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਵਰਤ ਰੱਖਦੇ ਹੋ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਉਸਨੇ ਜਦੋਂ 58 ਉਹਦੀ 3 ਆਇਤ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਹੀ। 58 ਦੀ 3 ਆਇਤ ਲਿਖਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਅਸਾਂ ਕਿਉਂ ਵਰਤ ਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਤੂੰ ਵੇਖਦਾ ਨਹੀਂ, ਅਸਾਂ ਕਿਉਂ ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਤੂੰ ਖਿਆਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਵੇਖੋ ਵਰਤ ਦੇ ਦਿਨ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਖੁਸ਼ੀ ਲੱਭਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਧੱਕੀ ਫਿਰਦੇ ਹੋ। ਵੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਝਗੜੇ ਰਗੜੇ ਲਈ ਅਤੇ ਬੁਰੀਆਈ ਦੇ ਹੋਰੇ ਮਾਰਨ ਲਈ ਵਰਤ ਰੱਖਦੇ ਹੋ। ਉਹਨੇ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਇੱਥੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਲੜਾਈਆਂ ਝਗੜੇ ਜਦ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਇਹ ਵਰਤ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਰੱਖਣਾ ਕੀ ਹੈ ਜੀ? ਵਰਤ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਮੈਂ ਉਦਾਸ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਵੇਂ ਮੈਂ ਵਰਤ ਰਖਾਈ ਜਾਵਾਂ, ਚਲੋ ਭੇਡ ਚੱਲੀ ਚੱਲੋ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਪਰ ਵਰਤ ਰੱਖਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਰਤ ਬਾਰੇ ਸਿੱਖੋ। ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਵਚਨ ਕਹਿੰਦਾ ਕੀ ਹੈ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਵਰਤ ਤਾਂ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀਆਂ ਨੇ ਵੀ 70 ਬਰੇ ਰੱਖੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਪਰ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਵਰਤ ਰੱਖਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਪਟੀਓ, ਇਹ ਗ੍ਰੰਥੀਓ, ਕਲੀ ਫਿਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਕਬਰਾਂ ਹੋ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰੋਂ ਸੋਹਣੀਆਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਪਰ ਅੰਦਰੋਂ ਹੱਡੀਆਂ ਦੀ ਸੜਿਆਣ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਅੰਦਰੋਂ ਬਦਬੂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਵਚਨ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਰੱਖਦੇ ਹੋ ਵਰਤ, ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸੁਣਦਾ ਨਹੀਂ। 6 ਆਇਤ ਲਿਖਿਆ 58 ਦੀ 6 ਚ, ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਰਤ ਮੈਂ ਚੁਣਿਆ ਕਿ ਇਹ ਨਹੀਂ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਬਦੀ ਦੇ ਬੰਧਨਾਂ ਨੂੰ ਖੋਲੋ ਅਤੇ ਜੁਲੇ ਦੇ ਬੰਧਨਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜੋ, ਦਬੇਲਾਂ ਨੂੰ ਛੁਡਾਓ ਔਰ ਹਰ ਜੁਲੇ ਨੂੰ ਭੰਨ ਸੁੱਟੋ, ਕਿ ਇਹ ਨਹੀਂ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਰੋਟੀ ਭੁੱਖਿਆਂ ਨੂੰ ਵੰਡ ਦਿਓ ਅਤੇ ਬੇਘਰੇ ਮਸਕੀਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਲਿਆਓ। ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਨੰਗੇ ਨੂੰ ਵੇਖੋ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕੱਜੋ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀਆਂ ਤੋਂ ਆਪਣਾ ਮੂੰਹ ਨਾ ਲਗਾਓ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਪਿਆਰਿਓ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵਚਨ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਤੂੰ, ਕਹਿੰਦਾ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਦੇ ਘਿਰਿਆ ਹੋਇਆਂ ਦੇ ਲਈ, ਬਦੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਧਨਾਂ 'ਚ ਘਿਰੇ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਜੁੱਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਨੇ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੁੱਲੇ ਭੰਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰ, ਘੁਟਨੇ ਟੇਕ, ਦੁਆ ਕਰ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵਚਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਵਚਨ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਆਪਣੀ ਰੋਟੀ ਭੁੱਖਿਆਂ ਨੂੰ ਵੰਡ ਦਵੋ, ਮਤਲਬ 3 ਟਾਈਮ ਦਾ ਖਾਣਾ ਛੱਡਿਆ, ਸਵੇਰ ਦੁਪਹਿਰ ਸ਼ਾਮ ਦਾ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਖਾਇਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਵਰਤ ਰੱਖੋ ਤੇ ਤੀਸਰੇ ਟਾਈਮ ਜਦੋਂ ਉਪਵਾਸ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਨਵਾਲਾ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸੇ ਭੁੱਖੇ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਖਵਾ ਕੇ ਆਓ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਇਹ ਹੈ ਵਰਤ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਿਆਸੇ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਪਿਲਾ ਕੇ ਆਓ, ਇਹ ਹੈ ਵਰਤ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵਚਨ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਤੂੰ ਆਪਣਾ ਹੀ ਸਾਰਾ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਆਪ ਹੀ ਖਾ ਲਿਆ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਵਚਨ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਉੱਤੇ? ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵਚਨ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਮੀਓ 12 ਦੇ ਅਧਿਆਇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਉੱਥੇ ਕੀ ਲਿਖਿਆ? ਰੋਮੀਓ 12 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਵਚਨ ਉੱਤੇ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵਚਨ? ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਤੀ ਦੇਖਾਂਗੇ, ਮਤੀ 6 ਦੀ 16 ਆਇਤ ਨੂੰ ਦੇਖ ਲਾਂਗੇ। ਮਤੀ 6 ਦੀ 16 ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁਦਾ ਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ? ਮਤੀ 6 ਦੀ 16 ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੀਏ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਵਚਨ। ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਠੀਕ ਹੈ, ਚੇਲਿਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਵਿਦ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਚੇਲਿਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਮੰਦਿਰ ਮੇਰੀ ਹੈਕਲ ਹੋ, ਇਹ ਚੇਲਿਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਸਦੂਕੀ ਫਰੀਸੀਆਂ ਦੀ ਮੰਗੋ, ਬਾਹਰੋਂ ਕਲੀ ਫਿਰੀਆਂ ਕਬਰਾਂ ਨਾਲ ਬਣੀ ਰਿਹਾ ਕਰੋ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਅੰਦਰੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਮੈਲ ਆਵੇ ਤਾਂ ਬਾਹਰੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸੋਹਣੇ ਬਣ ਦਿਖਾਓ, ਬਾਹਰੋਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵਰਤ ਰੱਖ ਕੇ ਦਿਖਾਓ। ਕਹਿੰਦਾ ਐਸੇ ਵਰਤਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਵਰਤ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਅਸੀਂ ਵਰਤ ਰੱਖਿਆ ਤੂੰ ਸਾਡੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦਾ, ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਰੋਲਾ ਪਾਣੇ ਤੂੰ ਸਾਡੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਜਿੱਦਣ ਤੁਸੀਂ ਵਰਤ ਰੱਖਦੇ ਹੋ ਉਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਲੇਸ਼ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਦਣ ਤੁਸੀਂ ਵਰਤ ਰੱਖਦੇ ਹੋ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨਾਂ 'ਚ ਝਗੜੇ ਹੋਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜਿੱਦਣ ਤੁਸੀਂ ਵਰਤ ਰੱਖਦੇ ਹੋ ਤੁਹਾਡਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਧਿਆਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਰੋਟੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਖਾਦੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਇਦਾਂ ਦੇ ਨਾ ਬਣੋ। ਇੱਥੇ ਵਰਤ ਦਾ ਨਿਚੋੜ ਦੱਸਦਾ ਪਿਆ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਵਚਨ। ਕਹਿੰਦਾ ਵਰਤ ਉਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਦਿਨ ਤੂੰ ਵਰਤ ਰੱਖੇ ਆਪਣੀ ਰੋਟੀ ਭੁੱਖਿਆਂ ਨੂੰ ਵੰਡ ਦੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਪਾਣੀ ਪਿਆਸਿਆਂ ਨੂੰ ਪਿਲਾ, ਨੰਗਿਆਂ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੇ ਨੰਗਾ ਹੈ ਕੋਈ ਉਹਦੇ ਤਨ ਤੇ ਕੱਪੜਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੱਪੜਾ ਕੱਜ ਦੇ ਉਸ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਇਹ ਰੱਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਸਿਖਾਉਂਦੀ ਹੈ ਸਾਨੂੰ।
ਐਵੇਂ ਫੋਕੇ ਪਵਾਸ ਰੱਖਣ ਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਾਨੂੰ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਪਿਆਰਿਓ, ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਮਿਲਟਰੀ 'ਚ ਭਰਤੀ ਹੁੰਦਾ, ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ 'ਚ ਭਰਤੀ ਹੁੰਦਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਐਵੇਂ ਜਾ ਕੇ ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਬਹਿ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਘੀਸੀਆਂ ਕਰਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅੱਜ ਵੀ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੇ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਦੀਆਂ ਦੇ ਟਾਈਮ 'ਚ ਤੜਕੇ ਉੱਠ ਕੇ 3-3 ਵਜੇ ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਹਰ ਗਰਾਊਂਡ 'ਚ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ। ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਭਰਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਅਫਸਰ ਜਾਂ ਕੋਈ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਾਂ ਕੁਝ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਦੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਵਰਤ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਵਿੱਚ ਬਾੜਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 1 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 31 ਤਰੀਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾੜਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਅਗਰ ਵਰਤ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਵਰਤ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਖੁਦਾ ਦਾ ਵਚਨ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ? ਕਹਿੰਦਾ ਅਤੇ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵਰਤ ਰੱਖੋ ਤਾਂ ਕਪਟੀਆਂ ਵਾਂਗ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ, ਇਹ ਕਪਟੀ ਗ੍ਰੰਥੀਓ, ਬਾਹਰੋਂ ਤੁਸੀਂ ਗਲੀ ਫਿਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਕਬਰਾਂ ਹੋ, ਪਰ ਅੰਦਰੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸੜਿਆਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਬਾਹਰੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸੋਹਣੇ ਲੱਗਦੇ ਹੋ, ਅੰਦਰੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਮੈਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਬਾਹਰੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਧਰਮੀ ਬਣ ਕੇ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਬਾਹਰੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਸੁੱਚੇ ਮੂੰਹ, ਨੰਗੇ ਪੈਰ, ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਪਰ ਕਹਿੰਦਾ ਅੰਦਰੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਮੈਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅੰਦਰੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਮੈਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਏਦਾਂ ਦੇ ਨਾ ਬਣੋ। ਕਹਿੰਦਾ ਏਦਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਾਨਿਆਂ ਤਰੀ ਸੁਕਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋ। ਵਚਨ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਉੱਥੇ 58 ਅਧਿਆਇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦਾ ਕਾਨਿਆਂ ਵਾਂਗੂ ਸਿਰ ਝੁਕਾ ਲੈਂਦੇ ਤੁਸੀਂ, ਸੁੱਕ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ। ਔਰ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਵਚਨ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ? ਕਹਿੰਦਾ ਅਤੇ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵਰਤ ਰੱਖੋ ਤਾਂ ਕਪਟੀਆਂ ਵਾਂਗ ਮੂੰਹ ਉਦਾਸ ਨਾ ਬਣੋ। ਮਤਲਬ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਵਰਤ ਰੱਖੋ ਤੁਹਾਡਾ ਮੂੰਹ ਉਦਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕੀ ਹੋਇਆ? ਅੱਜ ਨਾ ਮੇਰਾ ਪਹਿਲਾ ਪਵਾਸ ਸੀ, ਮੈਂ ਵਰਤ ਰੱਖਿਆ, ਸਵੇਰ ਦੀ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਖਾਧੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੈਨੂੰ ਕਿਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਰੱਖਣ ਨੂੰ? ਖਾ ਲਾ, ਛਾਬਾ ਭਰਿਆ ਪਿਆ, ਡੱਫ ਲਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਮੂੰਹ ਦਾ ਨਾ ਉਦਾਸ ਬਣਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਖਾ ਲਾ ਭਾਈ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਤੈਨੂੰ ਕੌਣ ਮਨਾ ਕਰਦਾ? ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਭਾਈ ਰੋਟੀ ਛੱਡ ਦੇ, ਖਾ ਲਾ। ਪਰ ਉਹ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਪਸੰਦ ਆਵੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀਆਂ ਨੂੰ, ਯਸ਼ਾਇਆ 58 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਵਰਤ ਦਿਨ ਲੜਾਈਆਂ ਝਗੜੇ ਮਨ ਉਦਾਸ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਕਹਿੰਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ? ਕਹਿੰਦਾ ਅਤੇ ਜਾਂ ਤੂੰ ਵਰਤ ਰੱਖੇ ਤੇ ਕਪਟੀਆਂ ਵਾਂਗ ਮੂੰਹ ਉਦਾਸ ਨਾ ਬਣਾ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਉਹ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਇਸ ਲਈ ਵਿਗਾੜਦੇ ਹਨ ਭਾਈ ਉਹ ਮਨੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਵਰਤੀ ਮਾਲੂਮ ਹੋਣ। ਯਾਨੀ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਮਨੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਵਰਤੀ ਮਾਲੂਮ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਵਾ? ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਪਤਾ ਵੀ ਅੱਜ ਇਹਦਾ ਮੂੰਹ ਤੇ ਲਾਏ ਕਿਉਂ ਇਹਨੇ ਵਰਤ ਰੱਖਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰੋਟੀ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿੰਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਸਿਰਫ ਇਹ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੰਸਾਰਿਕ ਰੋਟੀ ਨਾਲ ਹੀ ਅਸੀਂ ਜੀ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸੰਸਾਰਿਕ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਹੀ ਅਸੀਂ ਚੱਲਦੇ ਪਏ। ਪਰ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਵਚਨ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ? ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮਨੁੱਖ ਇਕੱਲਾ ਰੋਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜੀਂਦਾ ਰਹੇਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਵਚਨ ਨਾਲ ਜਿੰਦਾ ਰਹੋ। ਇਹ ਉਹ ਜੀਵਨ ਦੀ ਰੋਟੀ ਹੈ, ਇਹ ਜੀਵਨ ਦਾ ਪਿਆਲਾ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪੀਣਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੋ, ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਵਚਨ, ਖੁਦਾ ਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਚੀਜ਼ ਲਿਖੀ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਵਚਨ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਪਰ ਜਾਂ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਸੱਚ ਆਖਦਾ ਹਾਂ ਭਾਈ ਉਹ ਆਪਣਾ ਫਲ ਪਾ ਚੁੱਕੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਵਰਤ ਰੱਖ ਲਿਆ, ਵਰਤ ਵੀ ਰੱਖੇ ਆ, ਲੜੀ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਝਗੜੀ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਲੜਾਈਆਂ ਵੀ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਲ ਇੱਥੇ ਪਾ ਚੁੱਕੇ ਆਪਣਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਬਹੁਤਾ ਫਲ ਨਹੀਂ ਜੀ ਮਿਲਣਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਰ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਵਚਨ ਇੱਥੇ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ? ਕਹਿੰਦਾ ਪਰ ਜਾਂ ਤੂੰ ਵਰਤ ਰੱਖੇ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਉਤੇ ਤੇਲ ਲਾ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਮੂੰਹ ਧੋ, ਤੂੰ ਮਨੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਰ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਗੁਪਤ ਹੈ ਵਰਤੀ ਮਾਲੂਮ ਹੋਵੇ, ਅਤੇ ਤੇਰਾ ਪਿਤਾ ਜਿਹੜਾ ਗੁਪਤ ਵਿੱਚ ਵੇਚਦਾ ਹੈ ਤੈਨੂੰ ਫਲ ਦੇਵੇਗਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਵਰਤ ਰੱਖੇ, ਇਹ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ, ਕਹਿੰਦਾ ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਵਰਤ ਰੱਖੇ ਆਪਣੀ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੇਲ ਲਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਝਾਸਲਾ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੂੰਹ ਧੋ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਜਾ ਪੜ। ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਖਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਵਚਨ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰੋਂ ਵਰਤੀ ਮਾਲੂਮ ਹੋ ਰਹੇ ਹੋ, ਕਲੀ ਫਿਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਕਬਰਾਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਪਰ ਫਜ਼ਲ ਦਾ ਚਾਨਣ ਜਿਹੜਾ ਹੈ 58:6 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਪੜ੍ਹ ਲਈਏ ਜਰਾ। 58:6 ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਆਖਰੀ ਆਇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਲਿਖਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਉਪਵਾਸ ਰੱਖੇਗਾ, 58:6 ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜਾ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖਣਾ ਕਿ ਤੇਰੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੇਰਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਚਮਕੇਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਦੁਪਹਿਰ ਦੇ ਚਾਨਣ ਵਾਂਗੂ। ਪੜ੍ਹੀ ਉੱਥੇ 58:6 ਆਇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ 7-8 ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਜਰਾ। ਜਿਹੜਾ ਵਰਤ ਮੈਂ ਚੁਣਿਆ ਕਿ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ
ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਬਦੀ ਦੇ ਬੰਦਰਾਂ ਨੂੰ ਖੋਲੋ ਹਾਂ ਅਤੇ ਜੂਲੇ ਦੇ ਬੰਦਰਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜੋ, ਦਬੈਲਾਂ ਨੂੰ ਛਡਾਓ ਔਰ ਹਰ ਜੂਲੇ ਨੂੰ ਭੰਨ ਸੁੱਟੋ। ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਨਹੀਂ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਰੋਟੀ ਭੁੱਖਿਆਂ ਨੂੰ ਵੰਡ ਦਿਓ ਅਤੇ ਬੇਘਰੇ ਮਸਕੀਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਲਿਆਓ। ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਨੰਗੇ ਨੂੰ ਵੇਖੋ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕੱਜੋ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀਆਂ ਤੋਂ ਆਪਣਾ ਮੂੰਹ ਨਾ ਲੁਕਾਓ, ਫੇਰ ਤੇਰਾ ਚਾਨਣ ਫਜਰ ਵਾਂਗੂ ਫੁੱਟ ਨਿਕਲੇਗਾ। ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ? ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਉਪਵਾਸ ਰੱਖ ਕੇ ਚੱਲੋਗੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਫਿਰ ਫਜਰ ਵਾਂਗ ਦੁਪਹਿਰ ਦੇ ਵਾਂਗ ਚਾਨਣ ਤੇਰੇ ਉੱਤੇ ਫੁੱਟ ਨਿਕਲੇਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੂੰਹ ਨਾ ਉਦਾਸ ਹੋ, ਕਹਿੰਦਾ ਜਿੱਦਣ ਵਰਤ ਰੱਖੇ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮੂੰਹ ਧੋ, ਸਿਰ ਤੇ ਤੇਲ ਲਾ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਰਤੀ ਮਾਲੂਮ ਨਾ ਹੋ, ਜਿਹੜਾ ਤੇਰਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਗੁਪਤ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਉਹਨੂੰ ਮਾਲੂਮ ਹੋ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ, ਵਚਨ ਕੀ ਲਿਖਿਆ? ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ, ਹਾਂਜੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਮਾਲੂਮ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਪਾਸਟਰ ਤੁਹਾਡੀ ਨਿਗਾਹ 'ਚ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਸੋਹਣਾ ਬਣ ਦਿਖਾਵਾਂ, ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਵਧੀਆ ਬਣ ਕੇ ਦਿਖਾਵਾਂ, ਪਰ ਉਹਦੀ ਨਿਗਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਨਾ ਹੈ ਪਾਸਟਰ, ਉਹਦੀ ਨਿਗਾਹ 'ਚ ਬਣਨਾ ਹੈ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵਚਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਵਚਨ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਰੋਟੀ ਛੱਡਤੀ, ਪਾਣੀ ਛੱਡਤਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਛੱਡ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਚਲੋ ਰੋਟੀ ਛੱਡਤਾ, ਪਾਣੀ ਛੱਡਤਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਜੇ ਕਹੀਏ ਵੀ ਭਾਈ ਵਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਟਾਈਮ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨੀ ਹੈ ਦਾਨੀਆਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਕਰਦੇ ਹਾਂ 3 ਟਾਈਮ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ। ਆ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਸ਼ੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਣੇ ਨੇ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਟਾਈਮ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਸਵੇਰੇ ਦੁਪਹਿਰੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਬ੍ਰੇਕਫਾਸਟ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੰਚ ਤੇ ਡਿਨਰ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਸੰਸਾਰਿਕ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਰੋਟੀ ਤੋਂ ਰਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਬ੍ਰੇਕਫਾਸਟ ਤੋਂ ਰਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਲੰਚ ਤੋਂ ਰਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਡਿਨਰ ਤੋਂ ਰਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਤੇ ਆਪ ਬ੍ਰੇਕਫਾਸਟ ਔਰ ਲੰਚ ਤੇ ਡਿਨਰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਹ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਪਾਣੀ ਪੀ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਇੰਨੀ ਛੋਟੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਘਬਰਾਹਟ ਹੋਵੇ ਲਿਮਕਾ ਪੀ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਰ ਲੜਾਈਆਂ ਝਗੜੇ ਇਹ ਵੀ ਨਾਲ ਛੱਡਣਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਔਰ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਵਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਇਸ ਵਾਰ ਮੋਬਾਈਲ ਛੱਡਣਾ ਹੈ। ਮੋਬਾਈਲ ਸਿਰਫ ਜਦੋਂ ਫੋਨ ਆਣਾ ਜਿਹੜਾ ਫੋਨ ਹੈ ਉਹ ਸੁਣਨਾ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਮੋਬਾਈਲ ਛੱਡ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਵਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਹਾਂਜੀ, ਛੱਡ ਦੋਗੇ? ਕੌਣ ਛੱਡੇਗਾ? ਇਸ ਵਾਰ ਵਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਬਾਈਲ ਛੱਡਣਾ ਹੈ। ਮੋਬਾਈਲ ਦੇ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ। ਆਖਰੀ ਆਇਤ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਮੈਂ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਵਚਨ 3:5 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਵਚਨ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੀ ਪੋਥੀ 3:5 ਆਇਤ ਲਿਖਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੁਣੀਏ, ਇੱਧਰ ਧਿਆਨ ਦੇਈਏ। आखिर दे विच प्रभु के वचन में क्या लिखा है? कहता जो जीतने वाला है वो क्या करे? वो जीतने वाला जो है वो क्या करे? अच्छा पंजाबी में लिखा, कहता जेड़ा जीतने वाला है ओनू इसे प्रकार चिट्टे वस्त्र पहनाए जाणगे अते मैं ओदा नाम जीवन दी पोथी विचों कदे ना मिटावांगा, सगों मैं अपने पिता दे अगे अते उस दे दूतां दे अगे ओदे नाम दा करार करांगा। जी दे कन हन सो सुने आत्मा कलीसिया नूं। प्यारो जे प्रभु दे वचन दे अनुसार प्रकाश दे विच 3 अध्याय दी 5 आयत दे विच असीं पढ़िया, कहंदा जेड़ा जितन वाला है वो तुसीं जितना है। हालेलुया। तुसीं कितों जितना है? शैतान तो। हां जी कितों जितना? हां जी कितों जितना? शैतान तुहानूं लड़ांदा करांदे विच, शैतान झगड़े करांदा है, शैतान तुहाडा विश्वास घट कर दिंदा है, शैतान तुहानूं बाहरों गली बिलियां होईयां कब्रां बना के अंदरों तुहाडे अंदर सड़ियाण नूं पैदा करदा है। शैतान दे नाल साडी लड़ाई है। परमेश्वर तुहानूं कहंदा जितन वाले नूं चिट्टा लिबास, व्हाइट लिबास दिया जाएगा। हालेलुया। आ लिबास नहीं, ये तो उतर जाना है, ये तो मिट्टी है, ये तो राख हो जाना, अंदर वाला लिबास प्रभु तुहानूं देगा। हालेलुया। अरे प्यारो मैं तुहानूं दसना चाहुंदा हां, अपने आप को तैयार कर लो वचन दे अनुसार। जे असीं इस उपवास प्रार्थना च जा रहे हां ते उस उपवास प्रार्थना च ऐसे बनना है। इस बार पूरी तैयारी दे नाल
कि चाहे कुछ हो जाए मैं अपने घरां दे विच एकता दी प्रार्थना करांगा। हालेलुया। मैं अपने घरां दे विच यूनिट दी प्रार्थना करांगा। हालेलुया। मैं अपने घरां दे विच उस प्रकार चलांगा जिद्दां खुदा चाहुंदा है। हालेलुया। क्यों नहीं काम हो पा रहे? हालेलुया। क्यों नहीं काम हो पा रहे? हालेलुया। क्योंकि साडा जीवन परमेश्वर के मुताबिक नहीं है। साडा परमेश्वर खुदा दे मुताबिक नहीं है। असीं खुदा दे मुताबिक नहीं चलदे। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर नो खुदा नु की चाहिदा है। हालेलुया। आ मेरे कोले एक मेरे कोले आ डबली है। हालेलुया। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ? ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ? ਆ ਡਬਲੀ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਕਿਹਨੂੰ ਪਤਾ ਡਬਲੀ ਹੈ? ਭਾਈ ਗੌਰਵ ਜਲਦੀ ਆ ਬਈ ਜਲਦੀ ਆਪਾਂ ਭੱਜ ਕੇ ਆਖਿਰ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੇ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰੀਏ। ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਹੋ ਗਈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਹਨੂੰ ਖੋਲ ਜਾ। ਆ ਖੋਲ ਜਾ। ਖੋਲ ਖੋਲ। उधर उधर मुंह करके खोलो। मूवी च नजर आना चाहिए। तेरी मूवी बन गई। खोले आ नट खोला। खोल आ नट तो भाई सामने हां जी टाइट है। खोलदा क्यों नहीं पिया? हां जी की चाहिए है? उन्हां नु दसो की चाहिए? हथियार चाहिए खोलण में। हथियार चाहिए है। आ लो आ हथियार हुन खोलो जरा। हालेलुया। हुण की होया मैं तुहानू दसना चाहुंदा आखिर दे विच आ डफली दा नट जिहड़ा है हत्थ नाल नहीं खुलदा पिया सी। हालेलुया। आ हत्थ नाल नहीं खुलदा पिया सी। हुण चेले भी यही कुछ करदे पे सी। हालेलुया। ओ खोलण दी कोशिश कर रहे सी। दुष्ट आत्मा नूं भजाण दी कोशिश कर रहे पर नहीं हो रहा सीगा। पर चाबी है नहीं सी उन्हां कोले जिहड़ी चाबी नाल खोलना सी। जिहड़ी चाबी नाल दुष्ट आत्मा निकलनी सी। हालेलुया। हालेलुया। उसे प्रकार परमेश्वर तुहानू जिद्दां इस्तेमाल करना चाहुंदा है प्यारिओ उस तरह तुसीं ओहदे हत्थां विच बनदे नहीं पए। हालेलुया। जिद्दां ओह तुहानू बनाना चाहुंदा ओहदा तुसीं बनदे नहीं पए। हालेलुया। मैं एक मैकेनिक रह चुका। पेचकस चाबियां मैं अड्डे ते रख दवांगा। हालेलुया। अपने आप चल के काम नहीं करनगियां। अपने आप स्कूटर मोटरसाइकिल नहीं खोलणगियां जब तक मिस्त्री जेड़ा उन्हें अपने हाथां च नहीं लऊगा। हालेलुया। उसी तरह वो साडा मिस्त्री है। तुसी ओदे औजार हो और अपना अपने आप को औजार बना के खुदा दे हाथ विच सौंपो। शैतान दे हाथ विच ना सौंपो। हालेलुया। ते की होएगा? वो की करेगा? जेदा मिस्त्री दे हाथ विच सौंपोगे वो की करेगा? खोलेगा। मिस्त्री दे हाथ में सौंपोगे प्रभु दे हाथ में सौंपोगे खोलेगा प्यार ना। हालेलुया। सुनो वो खोलेगा। टुट्टी तो हुई है। हालेलुया। ते जे शैतान दे हाथ सौंपोगे पाड़ के सुट देगा तुहानू। हालेलुया। वो पाड़ के सुट देगा तुहानू। हालेलुया। तुहाडे घरां नूं बर्बाद कर देगा। जे शैतान दे हाथां च अपने आप को दवोगे घर तितर-बितर कर देगा तुहाडे। हालेलुया। पर जे प्रभु दे हाथ में दोगे वो खोलेगा प्यार ना। वो कहेगा आ मेरे बच्चे आ मेरी बैठ मेरे को। तू क्यों रोनी है? हालेलुया। तेरे आंसुओं की कीमत मैं जानदा। कहंदा मनुखा अगे रोएंगी वो होर रवाणगे मेरे अगे रोएंगी मैं तेनू चुप करा दवांगा। हालेलुया। मैं तेनू दसना चाहुंदा कि आज दे वचन नूं अगर सीखण तो बाद भी तुहाडे जीवन च कमियां रह गईयां तां फिर इहदा मतलब कि जां तां मेरे च कमी रह गई या फिर तुहाडे सुणन च कमी। प्रभु च कोई कमी नहीं। तुहाडे और मेरे च कमी हो सकती है। उस सतगुरु यीशु मसीह दे विच कोई कमी नहीं है। हालेलुया। ओदे च कोई कमी नहीं। हालेलुया। इसलिए उस कारीगर के हाथ में अपने आप को दे दो। अपने आप को सरकारी हाथ में दे दो जेड़ा नट खोलदा है सवारदा है बनाउंदा है। पर जे शैतान दे हाथ दोगे तो पाड़ देगा खिलार देगा तितर बितर कर देगा फिर कुछ नहीं बनना। हालेलुया। फिर तुहाडा नाश हो जाएगा जीवन। फिर लोकां च मखौल बन जाओगे तुसीं। अजे मैं एक पिंड विच अठूर पिंड दे विच जगरामा दे कोल जाके आना जेड़े परिवार कहंदे ने कि असीं इन्ने साल तो प्रभु दे विच हां पर अज भी साडा मखौल और मजाक बनाया जाता क्योंकि रोण वाली गंदी दुष्ट आत्मा साडे घर चों निकल नहीं रही। हालेलुया। पर प्रभु मैनूं ले जाना चाहुंदा उत्थे। हालेलुया। मैं तुहानूं दसना चाहुंदा हां मैनूं नहीं पता प्रभु दी की मर्जी है। हालेलुया। पर मैं तुहानूं दसना चाहुंदा परमेश्वर तुहानूं इस्तेमाल करना चाहुंदा। इस बार 31 दिनां दी उपवास प्रार्थना इस विध दे नाल आ जाओ कि परमेश्वर तुहाडीआं जिंदगियां विच काम करे। हालेलुया।